You'll be able to preach with your spirit. Lord, we pray the Holy Spirit and your presence will rise in this church even more. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. It's good to see all of you tonight. And we want to look into Acts chapter 19 today. We will be looking into the book of Ephesians this whole week. No, get me the mic. Just one more mic like this. The church, it's working. Just switch it on and bring it. The church in Ephesus is very important in the New Testament. And it is mentioned in 3 parts of the Bible. Number 1, it is mentioned in the book of Acts 19, where we'll be looking today. And then it is mentioned in the epistle of Paul to the Ephesians. And then it is mentioned in the book of Revelation. In fact, the first church John writes to is the church of Ephesus. So we're going to look into the book of Ephesus till Thursday. Friday and Saturday and Sunday we have a guest speaker, which I already announced to you. So he has been here before. Pastor K. Abraham will be ministering in our midst. Just bring it, that's all. It is working. Okay. And these days, we are expecting great things from God. And God is fulfilling His promises for us. And when you are close to God, you can expect great things. God says in the book of Hebrews that whoever comes to God must believe that He is God and that He is a rewarder of those that diligently seek Him. A father never disappoints us. He will show us new ways, different ways, how to do, how not to do. He is with us. ദൈവം നമ്മളോട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ ചെയ്യരുത്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും. Hallelujah. He's God. ദൈവമാണ്. There is nobody like Him. ദൈവത്തെ തുല്യനായി പറയാൻ ആരുമില്ല. And tonight we are going to listen to His word. ഇന്ന് രാത്രികാല ദൈവവചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിപ്പാനായിട്ട് പോകും. What is one characteristic of the word of God? ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? It brings faith into our lives. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കൂടുതൽ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. Faith for now, faith for tomorrow, hope for tomorrow, everything comes from the word of God. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വർധനവ് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരുന്നു. Okay, let's look to the beginning of the installation or the inauguration of the church in Ephesus. നമുക്ക് എഫെസോസിലുള്ള സഭയുടെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. How did it start? എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം, ആരംഭിച്ചത്. We look into chapter 18. 18 അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 18 അധ്യായത്തിന്റെ and then verses 19. 19 തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ you can see that Paul came to Ephesus for a short time. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അല്പസമയത്തേക്ക് എഫെസസിൽ വന്നു. Then he left his fellow disciples or his fellow believers there in Ephesus. ആമേൻ. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ, അവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകരെ അവിടെ വിട്ടേച്ച് താൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. And then verse 19 we see he himself entered into the synagogue and reasoned with the Jews. ആമേൻ. നമുക്ക് 18 അധ്യായത്തിന്റെ 10 വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടം വിട്ടു അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരോട് സംവാദിച്ചു.
Paul was very bold right now, so he's speaking to the Jewish people. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വളരെ ആത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ വാദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വചനം അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തനായിരിക്കുന്നു. And verse 20, you see Paul spoke with such authority and grace that people wanted him to stay back. ആമേൻ. അവിടെ 20ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ കൂടെ ജനത്തിന് തന്നോട് കൂടെ കൂടുതൽ സമയം അവൻ പൗലോസ് നിൽക്കണമെന്ന് ജനം ആഗ്രഹിച്ചു. But look at Paul. എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയ പൗലോസ് എന്താ He said, ചെയ്യുന്നത്? I have to go. പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ പോകണം. One of the things we should learn is we go by the Holy Spirit and we go by the leading of the Holy Spirit. ആമേൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. Verse 21, it tells us why Paul is going. ആമേൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പോകുന്നത് 21ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. He says, I must keep the feast that comes in Jerusalem, but he says, I will return again to you if God will, and he sailed from Ephesus. He had a plan. ആമേൻ. അദ്ദേഹം പിന്നെ എഫെസസിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരോട് പറയുന്നു ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇവിടെ വരും. There is something that is a message for us. ആമേൻ. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മെസ്സേജ്. Before Paul came to Ephesus, he had planned to go to this feast. ആമേൻ. ഇവിടെ യെരുശലേമിലുള്ള ആ ഫീസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഘോഷത്തിലേക്ക് പൗലോസിന് പോകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. So he had already planned it. പൗലോസ് അത് തീരുമാനിച്ചാണ് വന്നത്. But now he has come to Ephesus where people like him. ആമേൻ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൗലോസ് എഫെസോസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് കുറെ കാലം കൂടെ അവിടെ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടായി. But he didn't stay there. അത് എന്നാലും അവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും Sometimes even when things are favorable, it may be against the will of God. ആമേൻ. നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം എങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമല്ലായിരുന്നായിരിക്കാം. If you have planned something, you must pursue that plan. ആമേൻ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കണം. The mark of a spiritual man is he plans something, he sticks to it. ആമേൻ. നമ്മളെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാര്യം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. Amen. It's very important. We don't change. We don't move according to situations and circumstances and people. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മളോടുള്ള അനുകമ്പ അനുസരിച്ചോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം അനുസരിച്ചോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുവാൻ പാടില്ല. As a person who God has sent, I have to face that problem many times. ആമേൻ. അങ്ങനെയുള്ളതായുള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. You know, people like you, but you have to take a decision which people may not like. What is more important to you? ആമേൻ. What is more important to you is what God wants you to do. ആമേൻ. ജനം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനം. Hallelujah. So Paul leaves Ephesus. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് എഫെസോസ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യെരുശലേമിലേക്ക് പോകുന്നു. Towards the end of chapter 18, you can see a message about Apollos, which we won't look into today. ആമേൻ. ഈ 18ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന അപ്പൊല്ലോസ് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. And Apollos was a man who was very eloquent was a very eloquent man. But I want you to go back today, if you can, and read verse 24 to 28. There is a beautiful message about Apollos mentioned there. അപ്പൊല്ലോസിനെ കുറിച്ച് 18ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24 മുതൽ 28 വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണമേ. അതൊരു നല്ല വചനം അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. Amen. Now we go to chapter 19, which is the beginning of the church in Ephesus. ആമേൻ. ഇനി നമ്മൾ 19ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. അവിടെ എഫെസസ് സഭയുടെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Verse 1, we see Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and there he found some disciples. അപ്പൊല്ലോസ് കൊരിന്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് എഫെസോസിൽ എത്തി ചില ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു. And he says to them, have you received the Holy Ghost since you believed? നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. Now, did you observe that Paul does not ask them if they were baptized? ആമേൻ. പൗലോസ് അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളോട് ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടോ എന്ന്. He didn't ask them that question. He says, did you receive the Holy Ghost after you believed? ആമേൻ.
നിങ്ങൾ പൗലോസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടോ എന്നല്ല, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടായോ So എന്നാണ്. you tell me which is more important. ഏതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനം? Is it baptism in water or baptism in the Holy Spirit? Which is more important? ഐ മീൻ എന്താ വെള്ളത്താലുള്ള സ്നാനമാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള സ്നാനമാണോ പ്രധാനം? Baptism in the Holy Spirit is the most important thing. ഐ മീൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സ്നാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. And you can be baptized in the Holy Spirit even before you're baptized in water. ഐ മീൻ പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. But that does not keep us from being baptized in water because it's an act of love. ഐ മീൻ Okay. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്നാനം നമ്മുടെ ജലസ്നാനത്തിന് മുമ്പ് ലഭിച്ചാലും ജലസ്നാനം നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. Why am I telling you that? Because a lot of people make these things legalistic. ഐ മീൻ പല വിശ്വാസികളും അല്ലെങ്കിൽ പല സഭകളും ഇത് ലീഗലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റാറുണ്ട്. And legalism makes it a big problem. അത് ഒരു ലീഗലിസം ഒരു ഒരു വലിയ പ്രതികൂല പ്രശ്നമാണ്. See, it's like when you fall in love with Jesus, it is a relationship, not legalism. ഐ മീൻ അത് നമ്മൾ യേശുവിനോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ഒരു ബന്ധമാണ്. അതിനകത്തൊരു നിഷ്കർഷഭാവമില്ല. അതിനകത്ത് ഒരു നിയമ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കർഷഭാവം. For example, why does my wife make tea for me? Not because I set a commandment every day morning 6:30 you must make tea. She loves me, she makes tea for me in the morning. Makes a big difference. നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും ഏതും ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് തയ്യാറായിരിക്കും. It depends on the relationship. നമ്മുടെ അന്യോന്യമുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും. God is interested in you and me cultivating that relationship. I mean, കർത്താവിന് നമ്മളോട് നിരന്തരം ആ സ്നേഹബന്ധത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Imagine if somebody just came to your life one day. I mean, ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വന്നു വിചാരിക്കും. And that fellow says, I'm your dad. I mean, ആ വ്യക്തി പറയാ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, you do everything I tell you. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. If you don't do it, I'll kill you. നീ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, how many of you think you can love a person like that? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും? Well, I have some news for you. That is what Moses was telling throughout the Old Testament. I mean, അതാണ് മോസസ് പഴയ നിയമത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. God saved you from Egypt. I mean, നിങ്ങളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിച്ചു. You better obey him. കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. Now it was needed in those times. The people were so mature, they were just like little children. I mean, അന്ന് മോശ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അവര് കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. But when the time was fulfilled, എന്നാൽ സമയമായപ്പോൾ Jesus came. യേശു ക്രിസ്തു വന്നു. What was that time? ഏതാണ് സമയം? That time was when people were ready to receive God into their midst. I mean, ആ സമയം കർത്താവിനെ അവരെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ സ്വീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജനം ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. That's the reason. That is one of the reasons which says time is fulfilled. I mean, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാലത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയിൽ കർത്താവ് വന്നു എന്ന്. Hallelujah. I mean, so then came grace. പിന്നെ കർത്താവിൽ യേശുക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃപ ആരംഭിച്ചു. Today God is not waiting to see how perfect you are. In one way, if you can understand it well, God is not waiting to see how good you are. God is telling you to be close to him. Amen. ഇന്ന് യേശുവിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃപയിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിപ്പാൻ, നമ്മുടെ കുറവുകളോ കുറ്റങ്ങളോ കണ്ടിട്ടല്ല, കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ആഹ്വാനം. So do not take water baptism or church attendance in a legalistic way. Take it in an act of love. Amen. നമ്മളെ സഭയിൽ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാനം ഏൽക്കുന്നതോ ഒന്നും ഒരു സഭയുടെ ലീഗലിസ്റ്റിക് ഇതായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവും അവനോടുള്ള അനുസരണവുമായിട്ടാണ്. For example, if you are a person who is desperate to take baptism, you're desperate to attend a church, God can open a way for you. I mean, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ദൈവ വചന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാനം എടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ചേരുവാനോ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വാഞ്ചിക്കുന്നുവോ ആ വാഞ്ച ദൈവം അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനുള്ള വാതിലുകളെ തുറന്നു തരും. God will open doors for you. Don't have to give up about it. അത് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട, ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം വഴികളെ തുറന്നു. Precious saints, it's all about God. I mean, എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ദൈവ ജനമേ
ഇതെല്ലാം ദൈവം മാത്രമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ. This afternoon I was listening to a part of a message. It really inspired me. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ദേവദാസൻ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ ഇടയായത് The man വളരെ of God was saying, whether your faith is big or small, the important thing is that you know that God is big and He is able to do things. He is the one who is doing for you. നമ്മുടെ വിശ്വാസം വലിയതോ ചെറുതോ എന്നല്ല, നമ്മുടെ ദൈവം ഏറ്റവും വലിയവനാണെന്നും അവൻ ശക്തിമാനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രധാനം. We don't want a big faith, we want a big God. നമുക്കൊരു വലിയ വിശ്വാസം വേണ്ട, എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Imagine my daughter is struggling in the traffic with her car. പിന്നെ റോഡില് ഇതിന്റെ മകള് പിന്നെ ട്രാഫിക്കിനകത്ത് പിന്നെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. And then she calls me. അവള് മോള് ദേവദാസനെ വിളിക്കുന്നു. I say, do this, do that, do this, do that. I give her 10 commandments how to come out of the traffic rule. ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാന് ദേവദാസന് വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. But I go there and if I go there personally and say move on, let me take over. What difference does it make? അവിടെ മോള് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദേവദാസൻ തന്നെ കടന്നു ചെന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. Remember, God is with you. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും. It is that relationship that matters. അത് നമ്മുടെ അന്യോന്യമുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ He loves us just as much as we love the children. നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. I want church, I want all of us to know this very clearly. നമ്മുടെ സഭ അവരിലുള്ള എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Okay, so when you talk about baptism, when you talk about church attendance, yes, you must be baptized. You must be baptized in the Holy Spirit. You must be part of a new covenant church. But God, He will open doors for you. He loves you. നമ്മളെ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മളെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലപ്പുറമായി ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. I pray God will bless you with that. ദൈവം ഈ വചനത്താൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. Verse 2, Paul asked them this question, have you received the Holy Ghost? ഇവിടെ പൗലോസ് അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ? Did you receive the Holy Ghost? He is very important. I love men of God like that. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ദേവദാസന്മാരെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. And I like myself, when I tell people, those who are baptized, I keep telling them, did you receive the Holy Spirit? Pray for the Holy Spirit. Even today I was speaking to a sister. I said, sister, you're baptized, praise the Lord. But now you must receive the Holy Spirit. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു സഹോദരിയോട് പറയുവാനിടയായി, ജലസ്നാനം ഏറ്റവും അത് മാത്രം പോരാ, ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം കൂടെ നിനക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് അതിനെ പ്രയത്നിക്കണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. Let me tell you my understanding. Without being baptized in the Holy Spirit, there is a little incompletion, or it is not complete. You know, you cannot receive a lot of spiritual blessings unless you are baptized in the Holy Spirit. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മൾ പ്രാപിച്ചു കഴിയുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. One of the things I have been desiring is that in this 40-day fasting, many of us will be baptized in the Holy Spirit. ആമേൻ. ഈ 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ളതായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവദാസൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The third week, after this week, next week we will have a session for that. അടുത്ത ഈ ആഴ്ചയല്ല, അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം അതിനായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നു. All right, verse 3, and he said unto them, they said unto him, verse 2, we have not so much as heard where there be any Holy Ghost. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പരിശുദ്ധാത്മ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. What a wonderful thing. And he said unto them, unto what then were you baptized? എന്നിട്ട് അപ്പോൾ പൗലോസ് വിശ്വാസികളോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് സ്നാനമാണ് ഏറ്റത്? And they said, unto John's baptism. അവിടെ അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം. Now remember, this journey takes place approximately 20 years after the crucifixion of our Lord Jesus Christ. ആമേൻ. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 20 വർഷം കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷമാണ്. All right. So John's baptism took 3 years before his crucifixion. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ 3 വർഷം മുന്നേ സംഭവിച്ചതാണ് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം. So approximately 23 years these people
were living under this baptism. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ 23 വർഷക്കാലം ഈ ജനം യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. And they were disciples. അവര് ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. That means they were under some discipline. ആമേൻ. അവര് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവര് ദൈവവചനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക നിയമത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. Amen. Praise God. ആമേൻ. There are a lot of people like that today. ആമേൻ. ഇന്നും അതുപോലെ പലരും ജീവിതത്തിൽ You see in the United States of America, there are a lot of prayer groups here and there, even in Philadelphia. So many prayer groups, good people, open people, they love the Lord, they love the word, but this truth they do not know, that they must be baptized in the Holy Spirit. ആമേൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫിലഡൽഫിയ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഈ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ഇതുവരെയും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. Hallelujah. I understand. ആമേൻ. Baptism in the Holy Spirit is the important thing. പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന്റെ ആ സ്നാനം നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. So in starting a church, what God used Paul was, first of all, he was not talking about money, he was not talking about church attendance, he was talking about the most important thing, which is baptism of the Holy Spirit. ആമേൻ. പൗലോസ് എഫെസസിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പണമോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ എണ്ണമോ മറ്റൊന്നുമല്ല, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുന്നു. The Holy Spirit, if you allow the Holy Spirit in your life, it is like allowing God himself in your life. ആമേൻ. നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിപ്പാൻ നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്. Amen. ആമേൻ. Praise God. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. I want to tell you a secret. ആമേൻ. ഒരു രഹസ്യം പറയാൻ പോവാ. ആമേൻ. ഒരു രഹസ്യം പറയാം. We know the true God only through the Holy Spirit. ആമേൻ. നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. There are different kinds of Jesuses in the world today. ആമേൻ. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള യേശുവുണ്ട്. You have the Catholic Jesus. ആമേൻ. കത്തോലിക്ക യേശുവുണ്ട്. You have the Marthoma Jesus. മർത്തോമാക്കാരുടെ യേശുവുണ്ട്. They all talk about Jesus but in different ways. ആമേൻ. അവരെല്ലാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് പലതരത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. Nowadays there are Pentecostal Jesuses. ആമേൻ. ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ യേശുവുണ്ട്. If you really want to know the true Jesus, it is possible only through the Holy Spirit. ആമേൻ. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സത്യമായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ If you don't have the Holy Spirit, ആവശ്യമാണ്. then your understanding of Jesus is like some ideas. I know what Jesus is, who Jesus is. And with that idea, if you go and use the name of Jesus, nothing may happen. ആമേൻ. നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമില്ലാതെ നമ്മൾ പല വിധത്തിലും നമുക്ക് അറിയാം യേശു ആരാണെന്ന് അറിയാം. എന്നാൽ ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ആ പൂർണ്ണത നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. Hallelujah. ആമേൻ. The right Jesus is the one who is revealed to you by the Holy Ghost. ആമേൻ. നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. If you have a Marthoma Jesus, that Jesus it is okay for Jesus even if you don't get baptized. ആമേൻ. നമ്മൾ ഒരു സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സഭകളുടെ ഒരു ദൈവത്തെ മാർത്തോമ സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സഭയുടെ മറ്റുള്ള ഈ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരാത്ത സഭയുടെ ഏത് വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നാലും അത് പൂർണ്ണത ആകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. One Jesus. ഒരു ദൈവം മാത്രം revealed by the Holy Ghost. അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ യേശുവാണ്. That is why it is very important to be baptized in the Holy Spirit. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. How many of you have been baptized in the Holy Spirit? എത്ര പേര് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ? How do you know you are baptized in the Holy Spirit? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമുക്ക് പ്രാപിച്ചു? When the Holy Spirit comes upon you, the Bible says, when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive what? You shall receive power. Amen. And I have taught in this church that power is translated. Oh brother, I wanted to be here. Come quickly. Power comes in different ways from you. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. That's the right word. പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. You receive the Holy Spirit. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ when you receive, it goes out. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. It goes out as power.
അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ശക്തിയോടെ. Please understand this. Amen. That power can come in different ways. ആ ശക്തി പലവിധ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുറത്തു വരുവാനാണ് Sometimes power comes as raw power. People fall under the power and all that. You have seen that. ആമേൻ. ചില സമയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ നമ്മളുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. That is not the only way. അത് ആ ഒരു വിധത്തിൽ മാത്രമേ അന്നേരം സാധിക്കൂ. Healing. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൗഖ്യം കൊടുക്കും. Healing is definitely the power of God. ആമേൻ. നമ്മൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ തന്നെയാണ്. Actually, what is healing? Can you tell me what happens when you are healed? ആമേൻ. നമുക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Number one, the symptom goes away. You don't feel bad about that anymore. ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായുള്ള ആ പ്രയാസം എന്നേക്കുമായി മാറിപ്പോകുന്നു. Two, രണ്ട്, this same power, അതേ ശക്തി, it can heal the tissues, the parts which has been tormented or which has been destroyed because of this disease. ആമേൻ. ആ രോഗം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആകുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കഴിയും. I'm going to teach you a way to heal people. Are you ready? ആമേൻ. ഇപ്പോൾ ദേവദാസന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോയി. Are you ready? ആമേൻ. I'm telling you seriously. I'm not joking. Supposing somebody has rheumatism. ആമേൻ. റൊമാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് anybody has rheumatism, you know, arthritis. Arthritis. Okay, supposing somebody has an arthritis. Amen. And let's say that person has that pain all the time. You know, body pain and joint pain and all that. Okay. Amen. This is one thing you can do. Amen. Arthritis ulla oru വ്യക്തി. Anybody here with arthritis? Anybody? Yeah. Praise God. You have to. Yes. Well, I want you to know this. നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. Behind every disease there is a demonic oppression. ആമേൻ. അതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവിന്റെ പ്രഷറുണ്ട്. For example, if I may be a pastor, ഞാൻ ഒരു ദൈവദാസനായാലും, but from outside, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന്, because we don't have demons inside us, we are born again Christians. ആമേൻ. But outside of us the devil can just come and give you a push, you know, can hit you. What do you do at that time? ആമേൻ. നമ്മളിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവാകുന്ന സാത്താന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടാത്മാവിന് നമ്മുടെ മേൽ അകത്തുനിന്ന് ശക്തിയെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഉപദ്രവിക്കാം. Okay, what do you do at that time? ആ സമയം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? Take your hand and put it right there and live in the name of Jesus. It's gone. ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കരം വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ശാസിക്കണം. അത് നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. It has to go. ആമേൻ. അത് വിട്ടുപോകണം. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. And then that pain will go. ആ വേദനയും മാറിപ്പോകണം. Two, it should not come back. അത് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരരുത്. What should you do? What I do, I tell you. ആമേൻ. അത് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? I know when I have pains and aches like that, I tell the devil, this body belongs to Jesus. ആമേൻ. അത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വേദന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഞാനത് എൻ്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്, എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണെന്ന്. You see, the psychological issue here is what? I tell you. നമ്മുടെ ബുദ്ധി മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള I like to get a little sympathy from Reena. ആമേൻ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ചില അല്പം sympathy വേണമെങ്കിൽ. So when I am, you know, in the evening when I am so tired, I say, Reena, I'm feeling a little tired. Please give me a rub. You know, I want to feel a little accepted and loved by my wife. It's a psychological thing. Amen. Actually, a lot of people allow demons to torment them because of this psychological, a little desire to be loved. Actually, what you should do, in the name of Jesus, go away. Amen. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില a little bit of attention, a little bit of കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവ വചന പ്രകാരം നമുക്ക് അതിനെ ശാസിച്ച് അകറ്റുവാൻ. People, we have to grow up. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വളരണം. She is doing all these things to get attention. See, look at her. അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മോള് അവളുടെ അറ്റൻഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. She's trying to get it from her parents, etc., etc. When she doesn't get it, she goes around restless doing all these things. ആമേൻ. അത് കിട്ടാത്തപ്പോൾ മറ്റുള്ളിടത്തോടൊക്കെ ഓടി നടന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. When she grows up, ആമേൻ. പക്ഷെ അവൾ വളരുമ്പോൾ
She's not going to be like that. അങ്ങനെ ആകത്തില്ല. So when we grow up, we learn to handle these problems ourselves. നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. Hallelujah. And one thing you do, supposing you know somebody, for example, what I do is, with the person's permission, I say, command that spirit behind arthritis to leave at once. ആമേൻ. Thank you. ആ വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ ഏറ്റുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുമായി സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെ ശാസിച്ചു. Some people can interpret it in a wrong way. ആമേൻ. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ അതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. Oh, pastor said like this. Pastor said I have a demon. I didn't say anything like that. ആമേൻ. അത് പല വിധത്തില് എന്നില് ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. I have interesting news for you. Even pastors sometimes come under severe oppression. ആമേൻ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പാസ്റ്റേഴ്സിന് പോലും അതേമാതിരിയുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുണ്ട് ശത്രുവിൽ നിന്നുണ്ടാകാം. But we cast it out because you are powerful in the name of Jesus. ആമേൻ. എന്നാൽ നമുക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം. And it is possible when you have the Holy Spirit inside you. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സാധിക്കും. There's no demons inside you. You are born again children of God. ആമേൻ. നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദുഷ്ടന്റെ യാതൊരു വ്യാപാരവും. No, but you can sometimes, because of many reasons. What you need to do, if you know somebody or if you yourself can do it, that'll be wonderful. If you need help, call the pastor. He's always there to help you. ആമേൻ. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസമുള്ളപ്പോൾ പാസ്റ്റേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വിശ്വാസികളെ വിളിച്ച് അതിന്മേൽ ജയമെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. All right. So let's come back. Then Paul, okay, we look into verse 5. Verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു. That's wonderful, isn't it? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Now let me give you some information here. ആമേൻ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കട്ടെ. There are lots of denominations who talk about the name of Jesus in a wrong way. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം പല സഭകളും പല വിധത്തില് തെറ്റായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. This group which I am going to tell you, just avoid them. ആമേൻ. ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. They are cultic. അവര് Cultana. കൾട്ടാണ്. You know, they deny the Father and the Holy Spirit. ആമേൻ. അവര് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു. When they baptize people, they baptize only in the name of Jesus. ആമേൻ. അവര് വിശ്വാസികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രമേ പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെടുത്തൂ. We baptize people in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. ദൈവവചനപ്രകാരം നമ്മളെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്നാനം കൊടുക്കുന്നത്. When we used to baptize, I used to say both. ആമേൻ. Because I wanted to say the name of Jesus. ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ ദേവദാസൻ അങ്ങനെ രണ്ടും പറയുമായിരുന്നു. Even now I would like to do that because I love the name of Jesus. That's why. ആമേൻ. അത് യേശുവിന്റെ നാമം എനിക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. When you talk about the name of Jesus, demons begin to tremble. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. And this is the verse used by this cultic people. They say only Jesus. Yeshu Namakar. You know, there is a group like that. This is one of the verses they use. They say, see, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. All these things people do. യേശു നാമക്കാരെ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നത്. Verse 6, Paul laid his hands upon them. The Holy Ghost came on them and they spoke with tongues and prophesied. ആമേൻ. പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു. അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു. See, Holy Spirit came upon them. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേലുണ്ട്. They received power. അവർ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. And that power came out as tongues and prophecy. ആമേൻ. അവർക്ക് അന്യഭാഷയും പ്രവചനവുമായിട്ട് അത് വെളിപ്പെട്ടു വന്നു. How come nobody says about that? ആമേൻ. അത് എന്തുകൊണ്ട് ആരും പറയുന്നില്ല? Many people say if you are baptized in the Holy Spirit, അന്യ ഭാഷ അടയാളത്തോട് കൂടി. What about prophecy? ആമേൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് കാണുന്നു. പല സഭകളും അത് പറയുന്നില്ല പ്രവചനം. Actually, when you are baptized in the Holy Spirit, you speak in tongues and you are prophesying. ആമേൻ. നമ്മളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല ആ അന്യഭാഷ പലപ്പോഴും പ്രവചനമാണ്.
Joel 2, what does it say? Amen. In the last days, I shall pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. That's what's Amen. happening here. യോവൽ പ്രവചനത്തില് അന്ത്യനാളിൽ സകല ജഡത്തിന്മേലും ആത്മാവിനെ ചൊരിയും, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പ്രവചിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Hallelujah. ആമേൻ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. So it is prophecy. ആമേൻ. ഇത് പ്രൊഫസിയുണ്ട് അതിനകത്ത്. If you truly speak in tongues, ആമേൻ. നമ്മള് സത്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അന്യഭാഷ we will feel സംസാരിച്ചാൽ, encouraged, isn't it? ആമേൻ, We'll feel encouraged. അത് നമ്മളെ വളരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. That is a mark of prophecy. അത് നമ്മളെ അത് പ്രവചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. Precious saints, I want you to ask God to give you your own fresh anointing where you will speak your own language. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദേവദാസന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷ നമ്മൾ സംസാരിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധി നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനായി നമ്മൾ വാഞ്ചിക്കണം. We have a tendency, all human beings have a tendency to hear and speak. ആമേൻ. പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ നമ്മൾ അന്യോന്യം കേൾക്കുന്നത് സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. Don't do that. അത് ചെയ്യരുത്. Just let God give you your utterance. ആമേൻ. ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാവിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ പുതിയ ഭാഷ തരട്ടെ. Why don't you open your mouth right now, close your eyes, and all of you speak in tongues. Come on. Those who can speak in tongues. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണട
റിസൾട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസം അതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ, അത് പോയി ചെയ്യുക. The Lord is with you. ദൈവം നമ്മളോട്, The Lord is in this church. ഈ സഭയിൽ ദൈവമുണ്ട്. Can we lift our hands and finally say thank you, Jesus? Thank you, Jesus. Father, we thank you for tonight, Thank you, Lord. for breakthroughs coming into the church in our spiritual area, Lord Jesus. Help us all to be submissive and obedient to you, Lord Jesus. Amen. Because we love you, we desire you, we praise you. Thank you for this wonderful group of people. Lord, we commit our lives to a lifetime of obedience. Whatever the Holy Spirit says, whatever the scripture says, we want to obey that. A church that obeys God.